غیر ملکی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے بڑے فیصلوں کا امکان۔ قومی ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی کا اہم اجلاس جاری، ملکی سیاسی اور عسکری قیادت سر جوڑ کر بیٹھ گئی۔ قومی سلامتی سے متعلق اہم امور بھی زیر غور۔ اجلاس کی صدارت وزیر اعظم شہباز شریف کر رہے۔ وزرائے اعلیٰ، گورنرز، چیف سیکریٹریز اور وزرائے داخلہ کو مدعو کیا گیا۔ ادھر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس، غیر ملکیوں خصوصاً چینی شہریوں کی حفاظت کے لیے اقدامات کا جائزہ۔ محسن نقوی نے کہا سیکیورٹی پلان پر عمل میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں، وضع کردہ پلان کی ہر سطح پر باقاعدہ مانیٹرنگ کی جائے۔ قسمتی کے ساتھ یہ ہماری ساری انٹیلیجنس ایجنسیز کا گروس فیلئر ہے کہ آج ہمارا دوست ملک چین آ کے ہمیں یہ کر رہا ہے کہ گیٹ یور ہاؤس ان آرڈر۔ نیشنل کوہیژن اس وقت بکھری ہوئی ہے، آپ کی کریڈیبل ڈیفنس وہ آپ کی اسٹرانگ اکانومی منحصر ہوتی ہے، اکانومی بکھر گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی گفتگو سننے کی بجائے ان کے کمروں میں وہ لگا کے کیمرے فٹ کر کے دیکھنے کی بجائے کہ کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں، یہ انٹرنل سٹیبلٹی پہ کام کریں۔ پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ ہے۔ اپوزیشن لیڈر کا چینی شہریوں کی سیکیورٹی پر خصوصی اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ عمر ایوب نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا چینی باشندوں کی سیکیورٹی پر کانفرنس بلائی جائے، کانفرنس میں اب تک سیکیورٹی کی ناکامی کا جائزہ لیا جائے، پوچھا جائے انٹیلیجنس ناکامی کیوں ہو رہی ہے۔ مزید بولے بانی پی ٹی آئی کے روم میں کیمرے لگا کر دیکھا جاتا ہے وہ کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ پاکستان کی معیشت اس وقت بکھری ہوئی ہے، حکومت جھوٹ بول رہی ہے، ملک کی سالمیت کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ ماضی میں حکمرانوں کو ریلیف دینے کے لیے قوانین میں ترمیم کی گئیں۔ گزشتہ روز ہمارے کارکنان کو پرامن احتجاج کے دوران گرفتار کیا گیا۔ آئی جی پنجاب کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ۔ الیکشن کمیشن کا ایک ہی کام تھا کہ وہ صاف شفاف الیکشن کرائیں اور اس پہ بھی وہ ناکام ہوئے ہیں اور ہماری سیٹیں چوری کی گئی ہیں۔ 180 سیٹیں ہماری ہونی تھی اور ہمارے ممبران تقریباً 86 کے قریب انہوں نے چوری کر کے ان کی جگہ فارم 47 کے لوگ یہاں پہ لائے۔ اس کے ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ آج افسوس کا دن ہے کہ پارلیمان جو قانون سازی کا محور ہوتا ہے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے، اس میں کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ ہمارے کیسز پہ تاریخ ملی، ججمنٹ ریزرو ہوئے، آج تک کوئی آرڈر نہیں ہو سکا، اس لیے پارلیمنٹیرین آج احتجاجاً باہر ہے۔ تحریک انصاف کا چیف الیکشن کمشنر اور 4 ممبران سے استعفے کا مطالبہ۔ پی ٹی آئی ارکان پارلیمنٹ کا قومی اسمبلی سے الیکشن کمیشن تک مارچ۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے قیادت کی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا الیکشن کمیشن شفاف الیکشن کرانے میں ناکام رہا، انہوں نے فارم 47 والے لوگ مسلط کیے۔ بیرسٹر گوہر بولے ہم پرامن احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں، ہماری خواتین کو بار بار گرفتار کیا جا رہا ہے، لا قانونیت کے خلاف پارلیمنٹ سے باہر آئے ہیں۔ اسد قیصر کہتے ہیں ملٹری کورٹ سے متعلق کیسز سپریم کورٹ سنے۔ بچوں کے دودھ پر 18% سیز ٹیکس عائد کرنے کی تجویز مسترد۔ اسٹیشنری آئٹمز پر 10% سیز ٹیکس کی مخالفت۔ سینیٹر سلیم مانڈوی والا کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کا اجلاس۔ اور موبائل فون پہ سیز ٹیکس کی حمایت نہ کی، انوش رحمان نے تجویز کو ظالمانہ قرار دے دیا۔ شہری رحمان نے کہا دودھ پہ سیز ٹیکس بڑھانا زیادتی ہے۔ سینیٹر فاروق ایچ نائک نے کہا ہر چیز پہ ٹیکس لگا رہے ہیں، گورگن پہ بھی ٹیکس لگا دیں، شکر ہے IMF کو اس بات کا پتہ نہیں۔ سوات میں توہین مذہب کے الزام پر ایک شخص کو زندہ جلانے کا مقدمہ درج۔ انسداد دہشت گردی کے دفعات بھی شامل۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے قومی اسمبلی میں کہا کسی کو مار کر لاش جلانا کسی صورت قابل قبول نہیں۔ سوات واقعے سے پوری دنیا میں ہماری جگہ سائی ہو رہی، کسی کو زندہ جلانے کا یہ پہلا واقعہ نہیں۔ اسلام میں تو کفار کی لاش کی بے حرمتی کی بھی اجازت نہیں۔ تحقیقات کے لیے خصوصی کمیٹی بنانے کی درخواست، علماء کرام سے کردار ادا کرنے کی اپیل۔
बजट में पीपल्स पार्टी के एतराज़ात ख़त्म या फिर मामला कुछ और। कौमी असम्बली में पीपी अरकान असम्बली ने बाइकआउट ख़त्म कर दिया। ऐवान में जयाले मेंबरान असम्बली की तादाद बढ़ गई। मिर्जा इख्तियार बेग, शर्मिला फारूकी, नवीद कमर ऐवान आए। एजाज जाखरानी, अब्दुल कादिर पटेल, जमाल रईसानी भी ऐवान में मौजूद। कौमी असम्बली में वफाकी बजट पर बहस जारी। नवाज शरीफ साहब के पास रायवंड का महल है, इमरान खान साहब के पास बनी गाला है, जरदारी साहब के पास सारे शहरों में बिलावल हाउसेज हैं, तो दे देना सारे एक एक घर जो है वो पाकिस्तान को अतिया कर दें। पाकिस्तान में फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए। तमाम लीडरान से मेरी गुजारिश है कि वो पहल करें कि क्या ही बेहतर हो कि ये 78,000 अरब रुपए उतारने से पहले हम सारे मिलकर 1,000 अरब रुपए हम पहले लोगों को दिखाएं कि हमने 1,000 अरब रुपए अपनी जेबों से जमा कराया पाकिस्तान का कर्ज उतारने के लिए। नवाज शरीफ रायवन, बानी पीटीआई बनी गाला और आसिफ जरदारी बिलावल हाउस अतिया करें। मुत्तहिदा रहनुमा मुस्तफा कमाल ने मुल्क के कर्जे उतारने का नुस्खा ऐवान में पेश कर दिया। MQM का मुल्क में फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करने का मुतालिबा। रिटायर्ड जर्नैलों से 50-50 करोड़ अतिया लेने का मशवरा। कहा लीडर्स पहल करें, 1,000 अरब इकट्ठा करें, अपना एक एक घर पाकिस्तान को दें। अरकान असम्बली अपनी तनख्वाह का 25% मुल्क के लिए अतिया करें। हम 1,000 अरब अपने पास से जमा करें। पाकिस्तानी अवाम 78,000 अरब रुपए अदा करेंगे। मौजूदा हालात नॉर्मल नहीं, गैर मामूली हैं। कैंसर ख़त्म करने के लिए सर्जरी की ज़रूरत है। मुख्तलिफ शहरों में PTI का एहतजाज, सरकार का एक्शन। तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत और कारकुनान के खिलाफ पर्चे कट गए। बहावलपुर में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर 32 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रहीम यार खान में रैली निकालने के खिलाफ 25 अफराद को नामजद कर दिया गया। साहिवाल में 11 कारकुनान के खिलाफ FIR दर्ज। PTI को कोट अद्दू में एहतजाज करना महंगा पड़ा। 40 अफराद को मुकदमे में नामजद कर दिया गया। रावलपिंडी इंतजामिया ने 4 PTI रहनुमाओं को नजरबंद कर दिया। 3 MPO के तहत 15 रोज अडयाला जेल में गुजारेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और ACs को हफ्ते में एक दिन आवाम के लिए मुख्तस करने की हिदायत। अस्पताल और स्कूलों का बाकायदगी से विजिट करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा ईद पर सफाई का जो मयार कायम किया गया उसे हर सूरत कायम रखना होगा। फ्यूल प्राइस कम होने पर किरायों में कमी का रिलीफ आवाम को मिलना चाहिए था। मुहर्रम उल हराम, फ्लड और मुमकिना बारिशों के पेश नज़र पेशगी इंतजाम किए जाएँ। उधर मिलावट, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मुनाफाखोरी के खिलाफ पंजाब इन्फोर्समेंट अथॉरिटी बनाने का फैसला। अथॉरिटी शहरियों को सरकारी निर्खों पर अशिया की फराहमी यकीनी बनाएगी। पंजाब के मजमूई कर्जों में 23 अरब रुपए की कमी हुई है। मरियम नवाज साहिबा के वज़ीर आज़म बनने से पहले 1708 अरब रुपए का मकरूज था पंजाब, और अब पंजाब का कर्जा जो है वो 1685 अरब जो है वो रह गया है। इंशाल्लाह ताला इसमें भी बहुत तेज़ी से आप कमी देखेंगे। वो गैंग जो है वो किस तरह से पंजाब को लूट रहा था और पंजाब के वसाइल के ऊपर जो है वो चंद लोगों का कब्जा था। पंजाब के कर्जों में 23 अरब तक कमी हुई। माजी में 5 लोगों का गैंग सूबे को लूटता रहा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्क में नफरत और इंतशार की सियासत को फ़रोग़ देना अफसोसनाक है। सवात के नाखुशगवार वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बोले शहबाज शरीफ ने बसें चलाईं, वसीम अकरम प्लस ने गायब करा दी। दिसंबर में लाहौर में इलेक्ट्रिक बसें चलना शुरू हो जाएंगी। स्मोक फ्री पंजाब के लिए हुकूमत की काविशें जारी। जहरीले धुएं के तदारुक के लिए वज़ीर आला के प्लान का दूसरा मरहला आ गया। पंजाब हुकूमत ने पूरे सूबे में जुर्मानों की रफ्तार तेज़ कर दी। सख्त मॉनिटरिंग और ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद की हिदायत। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा खराब इंजन, कार्बन और धुआं छोड़ने वाली तमाम गाड़ियों की चेकिंग होगी। व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट का जदीद कंप्यूटराइज्ड निज़ाम लागू करने का फैसला कर लिया। सर ये क्रिकेट टीम को क्या हुआ है? ये अमेरिका से भी हार गए, ये इंडिया से भी हार गए, तो बाबर आजम को अपने ही किसी सीनियर क्रिकेटर से
सबक लेते हुए हारने के बाद एक जलसा रखे और उसमें एक कागज ले रहा है, बोला देखो ये मेरे खिलाफ साजिश हो गई, इससे कोई कुछ नहीं किया। उसके बाद जो है वो बात ही खत्म हो जाएगी कि तुम हार जाओ मर जाओ कुछ भी, बोला देखो ये था। और बाद में बोले वो खत भी गुम हो गया है। जब उसको पीसीबी वाले पकड़े कि उस खत में क्या है बताओ तो सही, तुम क्यों हार गए, बोला वो तो मेरे से गुम हो गया। क्रिकेट में अमेरिका से शिकस्त के बाद बाबर आजम को खत लहराने का मशवरा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रुकने अब्दुल कादिर पटेल के जुमलों से ऐवान की सूरत हाल दिलचस्प हो गई। कौमी असम्बली इजलास में बोले, कौमी टीम के कप्तान को मशवरा है, वो कहते मेरे खिलाफ साजिश हुई। बाबर आजम एक खत लहराएं और फिर कह दें कि गुम हो गया।